जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 28 डिसेम्बर 2023 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे एही दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 28 डिसेम्बर 2023 गुरुवार पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मल प्रातः 6:47 गते द्वितीया। आज पुनर्वसु नक्षत्र रात्र 1:05 गते पुष्या नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र संध्या 6:38 गते कर्कट चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध द्वितीयार एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:30 रु दिवा 7:57 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:30। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:20। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज बैतालु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक साहस ओ धैर्य ओ पराक्रम रे वृद्धि करिब। कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहयोग व्यवसाय रे लाभ मिलिब। सामाजिक कार्य रे संलग्नता वृद्धि पाइब किंतु तरबरिया कार्य आपण दूरे रुहंतु। आपणक प्रभाव क्षेत्रर विस्तार हेब। राजनीति संबंधित व्यक्ति लाभवान हेबे किंतु विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज कार्य रे विशेष सतर्कता रहिबार आवश्यक रहिछि। भाईंक सहयोग पारिवारिक समस्या रे समाधान प्राप्ति हेब किंतु संतान संबंधित किछि चिंता आपणंकु व्यथित करिब। परिवार सुख समृद्धि पई आपण व्यय करिबे। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसिब। प्रेम जीवन रे निज उपेक्षा रे नियंत्रण बजाय रखंतु। तरल पदार्थ तथा तेल आदि संबंधित व्यवसाय रे विशेष लाभ मिलिब। आर्थिक स्थिति को सुधार करिबार प्रयास सफल हेब एवं दीर्घकालीन निवेश लाभ प्राप्ति हेब। अधिक धाँ दौड़ा कारण शारीरिक थकापन अनुभव करिबे। आज आपण ओं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक वाणी को मधुर तथा प्रभावशाली करिब। आपणक व्यक्तित्व रे एक नुआ आकर्षणर संचार हेब एवं आपणक कार्यर समस्त स्थान रे प्रशंसा हेब। अधिकारी वर्गरु आपणक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक अभिव्यक्ति क्षमतार विकास हेब एवं जीवन साथींक पक्षरु आपणक प्रेम बा सम्मान प्राप्ति हेब। छोट भाई भौणींक स्नेह प्राप्ति हेब तथा सेमाने आपणंकु अनुसरण करिबे। आपणंक बाणीर मधुरता रे आपणंक संपर्क रे एक नुआ उत्साह आसिब। पारिवारिक जीवन रे सुख समृद्धि आसिब एवं प्रेम संपर्क रे पूर्वरु देखा दउथवा दूरत्व समाप्त हेब। जनसंपर्क अधिकारी तथा टेक्निशियन रूप रे कार्यरत व्यक्ति को लाभ मिलिब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं आयर नवीन स्रोतर निर्माण हेब। सहकर्मी को आपणक परामर्श लाभ मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि तथा व्यक्तित्व रे आकर्षणर समावेश हेब। रोजगार क्षेत्र रे उन्नति हेब एवं नुआ अवसर मिलिब। सामाजिक पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेब। नुआ व्यापारिक अनुबंध लाभप्रद सिद्ध हेब।
ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ନିବେଶରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରଖିବା ତଥା ନୂଆ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଲାଭର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ସୁଧାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନବାଞ୍ଛିତ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ହେବ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ମାତାପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ତଥା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନିଦ୍ରା ତଥା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଭର ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ
ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୂମି, ଭବନ ତଥା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଠତା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। କଳାତ୍ମକ, ଶିଳ୍ପକାରୀ ତଥା ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପରିଚିତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଧନ ଫସି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୋପନୀୟ କଥା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ରୋଗରୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରି ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ସଫଳତା ତଥା ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ କାରଣରୁ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର
ତଥା ଟେକ୍ସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ରୋଜଗାରରେ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବା କର୍ମଠତା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯଶ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କୌଶଳର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ପାରିବାରିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ନିବେଶ ହେତୁ ଋଣ ମିଳିବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ସମ୍ପାଦକ ଆଦି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ତଥା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଲାଗି ରହିବ। ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରବୀଣତାର ବିକାଶ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶ ଅଥବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୋକା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଣୀର କଠୋରତା ଆପଣଙ୍କ ଛବିରେ କ୍ଷତି କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ଲୁହା ତଥା ସୁଗନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆବେଶରେ ଆସି ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା
ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।